نکلنے والے تھے تو ابھی قریب کے 20-30 سال پہلے کے بعد، بلکہ اس سے بھی کم، بیمار ہو گئے، کینسر تشخیص ہوا، اور پھر کینسر کا علاج ہوا۔ کچھ علماء تھے جو ان کی، فیصل آباد کے علماء جو ان کی عیادت کرنے گئے، جب عیادت کرنے گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پہ، بس انہیں دیکھا تو لگا کہ بس یہ مہمان ہے، ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر ہٹا دیا، لیکن اسی دوران ہوش میں آ گئے اور خود اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں ابھی خواب دیکھ رہا تھا کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، میرے والد صاحب ہیں فضل حق صاحب، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اماں نے فرمایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے وظیفے کا پہلا بول یاد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، آگے بھول گیا۔ اب علماء نے احادیث میں جو سبحان اللہ کے و بحمدہ کے ساتھ جتنی بھی روایات تھیں، دعائیں تھی بیان کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ ہے۔ اور جو بیان کرتے تھے وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، تو جب انہوں نے بیان کرنا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا، ایک دم رو پڑے کہ ہاں یہی اماں نے یہی بتایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اماں نے یہی بتایا تھا۔ اماں سے بڑا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ ابا جی نے فرمایا، ابا جی فوت ہو گئے تھے، وہ ساتھ تھے حضور کے، ابا جی نے فرمایا گھر جاؤ بچیوں کا فکر کر، گھر جاؤ بچیوں کا فکر کر، کہ کچھ بچیوں کی شادی کرنی تھی۔ اور اماں نے فرمایا یہ پڑھ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پڑھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پھر بچیوں کی شادیاں کی، بڑی عمر کے تھے، جھاجوں کے بعد پھر فوت ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وظیفہ بیماریوں کو فائدہ دیتا تو ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری کے اوپر جو نحوست، جو ظلمت، جو خباثت، جو نجاست، وہ جادو کی ہے، وہ جنات کی ہے، وہ شریر چیزوں کی ہے، جو بھی چیز موجود ہے وہ ہے 1 کلو، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب وظیفے کا وزن 1.25 کلو چاہیے تو وہ ترازو میں جھوک کے ادھر آ جائے، اور اس چیز کو جو چیز ختم کر سکتی ہے وہ صرف اللہ کی عظمت اور میرے رب کی کبریائی ہے اور میرے رب کی بادشاہی ہے۔ میں نے ایک بات پہلے بھی کئی بار درس میں عرض کی ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، ایک تو میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے، ہر وہ وظیفہ جس میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ جادو کا علاج ہے، وہ جنات کا علاج ہے۔ ہر وہ وظیفہ جس میں رب کی عظمت ہوگی، رب کی کبریائی ہوگی، رب کی طاقت ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، آپ کی حمد اتنی پاک، اتنی عظیم، جتنی کائنات کی ساری مخلوق ہے، انسان تھے، ہیں، آئیں گے، مچھلیاں تھیں، ہیں، آئیں گے، سمندر کی، زمین کی، آسمانوں کی جتنی مخلوق ہے، مولا میں آپ کی حمد اس مخلوق کے بقدر کرتا ہوں۔ وارثا نفس سے بڑی گہری چیز ہے، وزنت عرش ہی طاقتور چیز ہے، آپ کے عرش کے وزن، عظمتوں کے، ومداد کلمات ہی، کائنات کے اب تک جو کلمات خیر کے لکھے گئے، بولے گئے، پڑھے گئے، سنے گئے، سوچے گئے، بیان کیے گئے، ساری چیزیں مولا ملا کے میں
پھر بھی تیری عظمتوں کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی جہاں عظمت آتی ہے نا، وہاں جادو نہیں ٹیک سکتا، جنات نہیں ٹیک سکتے، وہاں بیماریاں، وہاں قرضے، وہاں مجبوریاں، وہاں تکلیفیں، وہاں ذلتیں، ظلمتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی عظمت آتی ہے، اللہ کی کبریائی آتی ہے۔ وہ کہنے لگے میں یہ وظیفہ پڑھتا رہا، بس پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہو گیا، اپنی زندگی کے مشاغل میں مشغول ہو گیا، اور میرا کام بن گیا۔ ہمارے جتنے بھی اللہ کی عظمتوں کے وظائف ہیں، جن میں اللہ کی عظمت، کبریائی، بادشاہی، میرے رب کا کمال، جمال، ان سب وظائف کی اصل طاقت کی بنیاد جو اللہ کی عظمت ہے، وہ بیماری کو عظمت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں؟ بیماری مخلوق ہے اور اللہ کا نام خالق ہے۔ مخلوق اور خالق کا مقابلہ کریں گے تو مخلوق کو ہارنا ہی پڑے گا، اور رب کی جیت ہے۔ اب میں آپ کو نا اس وظیفے کا تھوڑا سا رخ بدل کے ایک اور طرف لے جاتا ہوں۔ یہ وظیفہ میرے سامنے ایک کتاب کھولی تو اس میں آیا جو میں نے یہ بتایا، اس میں یہ حوالہ آیا۔ اب اس کا میں جو ہے وہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ کر 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 اب یہ کیا شروع ہو؟ کر 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 میری سکت، میرے گرو کی بھگت اور منتری یشتری باشا۔ اچھا، یہ وظیفہ بنیادی طور پہ آدھا ہے، پورا نہیں ہے۔ یہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں، غور سے سنیں۔ شاہنواز کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو آدھا لکھا ہے، اور مجھے بعد میں سمجھ آئی آدھا کیوں لکھا ہے، یا انہوں نے آدھا بیان کیا ہے یا لکھنے والے نے اس کو آدھا کر دیا۔ اگر یہ پورا کسی کو مل گیا تو وہ تو کائنات کو اٹھا کے ادھر پھینک دے گا۔ یہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں، کوئی منتر نہیں ہے، سنسکرت زبان کے الفاظ۔ اچھا، یہ سارے کیا ہیں؟ میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، بہت تحقیق کی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ کی عظمت کے بول، کر 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 کر، یہ ساری اللہ کی عظمت کے بول ہیں۔ آگے ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ اللہ ہو، حت، ات، تو، دو، دو، لو، لو۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگتا ہے، ٹھیک؟ ایک مجاہد کو کشمیر سے پکڑا، انڈیا کی جیل میں لے گئے، اس نے یہ پڑھا، وہ اٹھا کے اس کو سابق آباد کی مہاجر کالونی میں چھوڑ دیا، راتوں رات طاقتوں نے اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ اللہ ہو، حت، ات، تو، دو، دو، لو، لو۔ ایک اور لفظ اس کے ساتھ، ہر چند گناہوں زیادہ تو بیرون است۔ میری بات آج غور سے سنی نا، میں رات کے جلال کا مارا ہوں،
یہ چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں. ہر چند گناہوں زیادت و بیرون است، لطف و کرامت ولے ازاں افزون است. یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے اللہ کی. نمید مشوز رحمت تو ہرگز، جرمن جو خسست فضل تو بچون است. فارسی کے 4 شعر ہیں. آج بھی کوئی اس کو 45 دفعہ پڑھے، رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں. سارا نقطہ پھر پھرا کے میرے رب کی عظمت اور شان پہ کھڑا ہے. وہ ہندی، وہ سندھی، وہ سنسکرت، دنیا کی کوئی زبان ہے، وہ دنیا کی کوئی زبان ہے. میرے اللہ کی عظمت جہاں آئے گی نا، وہاں ایک لفظ ہو جائے گا، جا الحق وزہق الباطل. میرا اللہ حق ہے اور باطل سارا کیا. اور ان الباطل کانا زہوقا، کہ باطل کی مقدر میں شکست لکھی ہے، لیکن اس وقت جب حق آئے اور حق پورا آئے. اللہ اپنی عظمتوں، طاقتوں، قوتوں، کبریائیوں کے ساتھ پورا ہے، اور اس کو پورا وہ ہے، وہ آنا چاہتا ہے، وہ موجود ہے، ہم لانے کو تیار نہیں. یہ تو ہدیہ ملے تھے یہ بول کہ میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا. ام المومنین کا ہدیہ ہے نا. اس روایت یاد ہے کسی کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ. ہے کسی کو یاد یہ روایت؟ بولو. ہاں جی بولو بولو بھائی. بیٹھ جاؤ. ہاں میں کہ وہ فجر سے لے کر چاشت اشراق تک ساری تسبیحات پڑھتی تھی. حضور نے پوچھا ہے اتنی عبادت، فرمایا اگر یہ پڑھ لے تو ساری کائنات میں جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب سے بہتر. کبھی آیت الکرسی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ آیت الکرسی جا کے جو لگتی ہے جنات، شیاطین اور جادو کو، اس کی بنیادی وجہ اللہ کی عظمت. ساری آیت الکرسی میں کہیں بھی جادو جنات کا تذکرہ ہی نہیں. چلو سورۃ فلق اور ناس میں من الجنۃ والناس تو ہے. یوسوس فی شرور فی صدور الناس، یہ تو ہے وسوسے. آیت الکرسی میں تو کہیں جادو جنات کا نام ہی نہیں. جس چیز نے آیت الکرسی کو طاقتور بنایا ہے وہ میرے اللہ کی عظمت ہے، میرے اللہ کی کبریائی ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے. وہ میں اپنے سادہ بولوں میں بولوں، وہ اپنی بولی میں بولوں، وہ اپنے لفظوں میں بولوں، وہ کوئی انگریز او مائی گاڈ شو می دی لائٹ کہتا ہے، میں ساری زندگی یہی کہتا رہا ہوں، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، مولا مجھے بھی کوئی نور کا ذرہ عطا فرما. پوچھا کہ دیکھا مسلمانوں کو نماز پڑھ رہے، نماز سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کلمے کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا میں ساری زندگی ایک دعا کرتی رہی، مائی تھی ایک دعا کرتی رہی، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. مولا کوئی اپنے جلوے ہی دکھا، کوئی روشنیاں، کوئی نور دے. اور اب دل میں میرا نور مزین ہو گیا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. رب کی عظمت جہاں آئے گی
ताकतवर कलिमात हो जाएं, मैं कि एक मोमिन का नाम अमाल खत्म हो जाएगा। एक उंगली के फोरे के बराबर एक छोटा सा कागज तराजू में रखा जाएगा और वो तराजू झुक जाएगा, नेकियों से भर जाएगा और गुनाहों का तराजू हल्का हो जाएगा। या अल्लाह ये क्या है? फरमाए ये कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस कलमे की ताकत, कलमे में अल्लाह की अजमत। एक और रिवायत सुने, जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अर्श के साथ एक नूर का सतून है, वो हिलने लग जाते हैं। मेरे अल्लाह कहते हैं रुक जा। कहते हैं या अल्लाह कैसे रुकूं? जमीन में तेरे किसी बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसकी बख्शिश नहीं हुई। मेरा अल्लाह कहता है रुक जा, मैंने उसकी बख्शिश कर दी। हाँ, सुबह बैठ के दर्स में कितनी दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। हमारे सारे निज़ाम खैरों के, राहतों के, बरकतों के, आखिरत के, कलमा नसीब होने के, मसाइल हल होने के, मुश्किलात दूर होने के, कर्जों के उतरने के, रिस्क की वुसअत के, उनमें उसकी आज़मत है। मैं गया ना मिलने के लिए, तो उन्हें कही वो गए हुए हैं अपने खेत में, आज उनकी बिजाई है ज्वार की। ज्वार के कुछ 1-2 एकड़ थे उनके, वो बीज देते थे, जब उसका घास होता था तो उनकी 1-2 गायें भैंसें थी उसके लिए। बीज देना, अभी बीज नहीं, बीज को अभी ऐसे हाथ से ऐसे, मैं ठहर ठहर ठहर, दूर से कहा ठहर ठहर ठहर, मैं कि तुझे घोर बताऊं कि तेरी ज्वार इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, ऊंट भी अंदर छुप जाए। कहने लगा हो तो नहीं सकता, चलो बता। हो तो नहीं सकता, चलो बता। मैंने कहा चलो तुम भी पढ़ लो, यकीन से पढ़ पर बेयकीनी से पढ़, अल्लाह अपने कलाम की तासीर इंशाल्लाह दिखाएगा। तो मैंने ये आयत बताई, अंतुम तजरा अंतुम तजराउनहु अम नहनु ज़ारिऊन, बस छोटी सी आयत। इसका माना क्या है तुम्हें पता है? एक बंदा जा रहा था ना झोलियां भर के, तो मालिक ने बुलाया, नौकर दे रहे थे, इधर आ। नहीं, तुझे पता है किसने दिया? नहनु ज़ारिऊन, हमने दिया। तू ज़राअत करता है या हम करते हैं? और जमीन हमारे कब्जे में है, हमने हुक्म दिया जमीन अपने गले नीचे छुपा ले, गले छुपा दिए। हमने हुक्म दिया जमीन गले उगल, उसने उगल दिए। इस आयत में सारी अज़मतें, तुम तज़राऊन हम नहनु ज़ारिऊन। मैंने कहा जब हल, चलो तेरे हल का मामला तो अब हो गया, जब बीज को ऐसे करना, ये आयत पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, बीज की बिजाई, उसकी छटाई, उसका फैलाना, भाई आयत पढ़ता है। था हाफिज, उसको आयत याद थी, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे बार बार कहे कि मेरी रोटी खाएं आप, मेरा खाना खाएं। मैंने कहा खाना एक शर्त पे होगा, हाथ की लगी हुई रोटी होगी, पानी के साथ तंदूर में उपले होंगे, गोबर होगा, गोहे होंगे और प्याज पके हुए होंगे, बस, और लस्सी होगी और कुछ भी नहीं होगा। लंबी चौड़ी मुर्गियां। उसने कहा बस का भी आखिरी वेला है, तो कुकड़ी नहीं पकड़ी नहीं, बस भी आखिरी है ना, बस के टाइम होते हैं, बस का टाइम भी आखिरी है, और मुर्गी भी पकड़ाई नहीं देती। अब जैसे आप इजाजत है, क्योंकि बरेलर मुर्गी खा के तो वैसे ही हो जाएगा ना, वो बेचारी कैसे भाग सकेगी। और देसी मुर्गी 7वें महले में पकड़ी जाती है। तो मैंने कहा ये होगा, मैं खाना खाऊंगा। अब मैं खाना, असल में उसने खाने के लिए नहीं, मकई दिखाने के लिए बुलाया था, खाने के लिए नहीं, मकई दिखाने। तो मुझे जब मकई दिखाई ना,
तो मेरा खुद 6 फुट का कद है, 6 इंच ऊपर है। मैं गया ना तो मैं छुप गया, और इतनी कहने लगे लोग देखने आ रहे हैं, तो ये बीज कौन सा लिया था, वो बीज की किस्म बता। मैं कह रहा बीज तो वही लिया था। कह रहे वो तो हमने भी किया है। मैंने कहा कि एक फकीर आया था, उसने कहा था ये आयत पढ़ ले, अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। मैं ये पढ़ता गया, जुताई करता गया। अब अगले खेत में जब भी हल होते हैं मैं यही पढ़ता हूँ, और जब पानी लगता है तो मैं यही पढ़ता हूँ, बिजाई होती है तो यही पढ़ता हूँ, कटाई होती है तो यही पढ़ता हूँ, भराई होती है तो यही पढ़ता हूँ, उसको बेचना होता है तो यही पढ़ता हूँ। इतनी बड़ी मकई, जो मिला है अल्लाह की अजमत में मिला है। हमारी एक दुकान होती थी धोबी की, उसको काला धोबी कहते थे। उसके पास एक जिम्मेदार आता था, बड़ा खुशपोश था, बहुत खुशपोश। मैंने बहुत कम खुशपोश जिम्मेदार देखे। बेहतरीन लट्ठे की चादर, कुर्ता बगैर बाजू की, बुनियान बेहतरीन, सूट धुलना और धुलने के बाद कल्फ लगना। तो सूट लेने आते थे उसके, वो कभी गाड़ी में रखते थे, सूट ऐसे अंबार होते थे। तो काले धोबी ने कहा क्या हाल है? उन्होंने कहा मैं वो आदमी हूँ जो हल के ऊपर बैठता हूँ। हल होता ना हल, उसको पकड़ के ऊपर बैठता हूँ कि हल क्या पूरा अंदर जा रहा गहरा, क्योंकि हल जितना गहरा होगा फसल उतनी लाजवाब होगी। हल के ऊपर खुद बैठता हूँ। आज जमीन मेरी फसल में क्या हो रहा है? उसने कहा मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह का नाम लेके, मैं कुदरती आया हुआ था, कहना उनका पुत्र आया है ते उसने मेरे बारे में एक लफ्ज कहा, तो वो अगर तुझे कुछ चीज बता देगा ना तेरा काम आ जाएगा। उन्हें ये छोकरा यही, तो यही छोकरा हूँ। पहले भी थी बात हुई 89 90 की बात, 89 की बात। अरे भाई कुछ हुआ ना समझी, तूफान खड़ी थी आप। उसने ऐसे ही आपस में बात की। अच्छा वो आया, उसने कहा ये जिम्मेदार है तो हल के ऊपर भी बैठता है, और आजकल तो नहीं हो रही। मैंने कहा एक छोड़ दे, एक कर दे। अगर तेरी जमीन फसल ना देना, इंशाल्लाह मैं तुझे हर जाना दूंगा। तो जो जुर्माना करे, बैंक की सारी कहानी खत्म कर दे, बिल्कुल चौपट कर दे, साफ कर दे। उधार पे, उधार और सूद पे बीज स्प्रे खाद खत्म। कहते मेरा है ही नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया बहुत है। तो मैंने कहा फिर ये आयत पढ़। उन्होंने कहा लिख दे। मुझे याद नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5 जमातें पढ़ा हुआ पुरानी। मैंने ये आयत लिख दिया, तुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, याद कर। और हल पे जब बैठ, ट्रैक्टर पे पानी लगवा, पानी का टुक्का, पानी, जमीन, फसल, जितने भी मराहल है ना, पढ़, सारे घर वाले। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बात तो यकीन की है, बात यकीन की। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन जानिए वो बंदा मर गया, काला धोबी मर गया, वो जिम्मेदार मर गया, उसका एक बड़ा बेटा था वो भी मर गया। अभी पिछले दिनों सर्दियों में एक शादी की तकरीब में था, तो उन्होंने इसरार किया कि आप आए, दुआ करा दें। मैं शादी में था, तो उसका बेटा, मैं भूल गया, किसी दूसरी कुर्सी में बैठा था, उठ के आके मिला, कहने लगा मैं फला मलिक का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह नेक आदमी थे। कहने लगे जी वो आपका जो वजीफा है ना, वो हमने नहीं छोड़ा। सारे बंदे जिम्मेदार बैंकों के मोहताज हैं और कर्जों के मोहताज हैं। हमारी जमीन आज भी हमें वो देती है जो हम चाहते हैं। फिर मैंने उसे अपने साथ कुर्सी बिठा दी
उनसे तय था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगा, दुआ करके फिर निकल जाऊंगा। कुर्सी में बैठाया और फिर मैंने उससे बातें की। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हें वजीफा कैसे मिला था? फिर अब्बा जी ने बताया था। मैंने कहा ऐसे ऐसे काले धोबी के पास तेरा अब्बा आया था और उसने कहा था कि ज़मीन तेरा काम नहीं बन रहा, इनकम नहीं मिल रही, तो उसने कहा कि इससे पूछ ले। और उसने मुझे कहा था, मुंह पे कहा, ये छोकरे से पूछूं? मैं छोकरे पे नहीं। तो मैंने उनको ये बताया था कि ये पढ़ लो, अल्लाह तेरा कर देगा, और बैंक से कहानी ना चलाना, सूद से कर्जे से ना करना। ये सूरत वाक़िया की आयत नंबर 64 है, पारा नंबर 27 है। और देखिए है भी सूरत वाक़िया में। मेरे आका ने फरमाया सूरत वाक़िया पढ़ने वाले को कभी फाका नहीं होता। अब बोलो। और वसीयत फरमाई मुहद्दिसीन, फुक़हा, सहाबा, आले रसूल ने अपनी नस्लों को कि ख्याल करना सूरत वाक़िया ना छोड़ना, कभी अल्लाह भूल, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियाँ, कर्जे नहीं होंगे। और यह उसी की आयत है। एक मेरा और मुशाहिदा है, अभी एकदम अल्लाह ने ये बात दिल में डाली है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। एकदम मेरे अल्लाह ने दिल में डाली है एक बात। हर सूरत का एक दिल भी होता है। सूरत मुज़म्मिल कहे इन्ना लका फ़ी नहार सबहन तवील। सूरत फातिहा कहे इय्याका नअबुदु, और सूरत वज़्ज़ुहा कहे वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। और सलामुन कौलन किसका है ये? यासीन। और फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुम रहमान। ये सूरत वाक़िया का दिल नजर आता है मुझे। मेरा गुमान भी है, विजदान भी है, ख्याल भी है। सूरत वाक़िया आयत नंबर 64, 64, पारा नंबर 27। रब की अज़मतों और ताकतों के साथ जहां भी कोई निज़ाम चलेगा, ऐसी रहमत होती चली जाएगी। क्यों? ये नुक्ता भी जरा ज़हन नशीन कर ले। उन बोलों, उन लफ्ज़ों में अल्लाह की खुशी होती है। और मेरा रब जब खुश होता है, रहमत के दरिया बहा देता है और बरकत के दरिया बहा देता है। और जब नाराज होता है, फिर कहते हैं मैं जहां हाथ डालता हूं मिट्टी हो जाती है, मेरे रास्ते बंद हो जाते हैं, मेरी गलियां महदूद हो जाती हैं, मेरे लिए जिल्लत के फैसले होते हैं। और जब राजी होते हैं, फिर इज्जतों के फैसलों नहीं करता, इज्जतों के दौलतों के फैसले नहीं करता, बल्कि इज्जत और दौलत की हवाएं चला देता है। और इसके लिए इतनी हवाएं चलती हैं कि आंधी बन जाती है और दूसरों के लिए हवाएं बंद होती हैं। मेरे अल्लाह की अज़मत और रब को पहचाने, अल्लाह क्या है। और ये किसी फकीर के साथ लगने से होगा। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। जो कुछ है रब की अजमतों में, रब की ताकतों में, रब की या खालिस या मुखलिस या खल्लास बेहक के हजरत अब्बास या इब्न अब्बास बेहतर इलियास बंदीवानों दी बंद खलास, सारा अल्लाह की अजमत है। या खालिस या मुखलिस या खल्लास, सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह है।